آگے آگے برائے سلامتی امام زمانہ صلوات. آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعت علی مظہر العجائب تجدہ آن لک فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بعظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل شخصیت کے بارے میں ہے جسے ہم سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں. جس کو ہم سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں اس کو ہم فاطمہ زہرا کا حسن کہتے ہیں. اس کو ہم فاطمہ زہرا کا حسن کہتے ہیں. سورت حیدر صفدر کا تو عباس ہے نام. سورت حیدر صفدر کا تو عباس ہے نام. سیرت احمد مرسل کا ہم حسن کہتے ہیں. حسن مصطفیٰ بلندتر صلوات. ایک بار کا واقعہ ہے. ایک شخص شام سے کوفہ رزق کی تلاش میں آتا ہے. اس کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں جو اس کے سفر میں خرچ ہو جاتے ہیں. وہ تھکان سے آتا ہے کوفہ. اسے ایک باغیچہ دکھتا ہے. وہ اس باغیچے کے قریب جاتا ہے تو ادھر ایک بوڑھا مالی کچھ کام کر رہا رہتا ہے. وہ آتا ہے اس بوڑھے مالی کے پاس اور کچھ کہنے ہی جاتا ہے. وہ بوڑھا مالی اسے دیکھ کے کہتا ہے بھوکے ہو؟ اس جھاڑ کے نیچے میری کھانے کی گھٹری پڑی ہوئی ہے. اس میں کچھ کھانا ہے. اگر کھانا ہے تو کھا لو. یہ شخص بڑا خوش ہوا. یہ اس گھٹری کے پاس خوشی خوشی جاتا ہے. جب وہ گھٹری کھولتا ہے تو اس میں 2 سوکھی روٹیاں رہتی ہیں. اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ابھی اس بوڑھے مالی کو کھاؤں گا کہ سوکھی روٹیاں مجھ سے کھائی نہیں جا رہی تو اسے برا لگے گا. تو بلکہ میں اسے شکریہ کہنے جاتا ہوں. یہ گھٹری واپس بند کرتا ہے اور اس بوڑھے مالی کے پاس شکریہ کہنے جاتا ہے. جب یہ جاتا ہے تو بوڑھا مالی اسے دیکھ کے مسکرا کے کہتا ہے نہیں ٹوٹی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، شاید میری تھکان کی وجہ سے شاید نہیں ٹوٹی ہو. تو بوڑھا مالی کہتا ہے کچھ ہی دور پہ ایک بہت لمبا لنگر ہے. ادھر تمہیں تازی تازی روٹیاں کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا. یہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے. یہ جاتا ہے وہ لنگر دیکھنے کے لیے. جب یہ جاتا ہے تو بہت لمبا لنگر رہتا ہے اور بہت ساری بھیڑ رہتی ہے. اب یہ صرف سوچتا ہی ہے یہاں صرف دال روٹی کھا رہے ہیں، اگر تھوڑا گوشت ہو جاتا تو مزہ آ جاتا، میری تھکان بھی دور ہو جاتی اور تھوڑی طاقت بھی آ جاتی. یہ وہ جاتا ہے، بیٹھتا ہے اور خالی اس کے سامنے کھانا آتا ہے. اب وہ شروع ہی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کے کانوں میں بڑی خوبصورت سی آواز آتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے دال روٹی نہ دینا، اس کے لیے گوشت اندر بن رہا ہے. یہ شخص گھبرا گیا. یہ پیچھے پلٹا تو وہ حسین نوجوان سا شخص ایسا لگا تھا اسی بوڑھی مالی کی جوانی ہے وہ. اب اس کے سامنے گوشت آیا. اب یہ ایک روٹی کھاتا ایک سنبھالتا، ایک کھاتا ایک سنبھالتا. تو وہ نوجوان سا شخص کہتا کہ اگر تمہیں سفر طے کرنا ہے واپس تو میں تمہارے لیے اور کھانا باندھ دیتا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے، جہاں سے میں آ رہا تھا وہاں پہ ایک باغیچہ تھا، وہاں پہ ایک بوڑھا مالی کام کر رہا تھا، اس پر بہت سوکھی روٹیاں تھی، میں اس کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو وہ حسین سا نوجوان شخص کہتا ہے چلتا ہے جو عالم تو چلاتا ہے وہ مالی، چلتا
मिटाता है वो माली, भूखा है मगर भूख को मिटाता है वो माली, खाता नहीं मगर दुनिया को खिलाता है वो माली, खाता नहीं मगर दुनिया को खिलाता है वो माली। एहसान की आदत तो उसकी पैकर से चली है, एहसान की आदत तो उसकी पैकर से चली है। ये रिस्क है उसका, मैं हसन हूँ वो अली है। नबी के सारे सहाबी तो है रजी अल्लाह, नबी के सारे सहाबी तो है रजी अल्लाह, मगर हसन को अलैहिस्सलाम कहते हैं, मगर हसन को अलैहिस्सलाम कहते हैं। ओ माविया तू ना भी माने तो क्या है भला, ओ माविया तू ना भी माने तो क्या है भला, जिसे हुसैन अपना इमाम कहते हैं। सलमान करीब मोहम्मद वाले जब शाम के हाकिम ने इमाम हसन को सुलहनामा के लिए बुलाया तो पूरे शाम की गलियों में ऐलान हो गया कि इमाम हसन आ रहे हैं। उस महफिल में एक मोची भी था, वो मोची इमाम का बहुत चाहने वाला था, वो मोची जो सीता है कुम्मी मोची, वो नहीं क्योंकि मैं समझा रही हूँ, वो सीने वाला वो बड़ा खुश होता है, वो घर जाता है, अपना एक चमड़ा उठाता है, अपनी सामान बनाने की चीज उठाता है और घर से बाहर निकलता है। उसकी बीवी उसे पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं दरिया के पास जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी उससे पूछती है दरिया के पास जाके सियोगे, तो वो कहता है कि नहीं, इमाम की जूतियां बना रहा हूँ तो इससे बहते हुए पानी से गुस्ल देने जा रहा हूँ। वो जाता है दरिया के पास, अपने सारे सामान को गुस्ल देता है, घर पे आता है, वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ता है, 1 टाका मारता है, फिर 2 रकात शुक्राना पढ़ता है, 1 टाका मारता है, फिर 2 रकात शुक्राना पढ़ता है, 1 टाका मारता है। इसी तरह नमाज पे नमाज टाके पटाके, नमाज पे नमाज टाके पटाके, नमाज पे नमाज टाके पटाके। तो उसकी बीवी उससे पूछती है खैर तो है, तो वो कहता है तुम जानती हो मैं कौन हूँ। उसकी बीवी घबराती है और कहती है ये लो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता दी और तुम मुझे अभी कह रहे हो कि तुम कौन हो, अब बता ही दो तुम हो कौन। ये कहता है, ये मोची कहता है मैं असरे मीसाक में यकीनन गदाए इब्न अली रहा हूँ, मैं असरे मीसाक में यकीनन गदाए इब्न अली रहा हूँ, जमीन को जन्नत समझ के जामे कौसर पी रहा हूँ, जमीन को जन्नत समझ के जामे कौसर पी रहा हूँ, अली हसरतों की सल्तनत में उसी के सदके में जी रहा हूँ, फरिश्ते आते मुझसे मिलने हसन की नारे सी रहा हूँ। सलमान पढ़िए मोहम्मद बन जाती हैं। अब ये बड़ा खुश होता है कि इमाम की जूतियां बन गई। अब दरबार अब ऐलान हो जाता है कि इमाम दरबार में तशरीफ ला चुके हैं। अब ये बड़ा खुश होके जाता है तो दरबार इसे रोक लेता है और कहता है कौन है तू। वो कहता है तू बता तू कौन है। कहता है मैं शाम के अमीर का नौकर हूँ। तो ये मोची मुस्कुरा के कहता है हट जा। तो वो कहता है क्यों। तो मोची कहता है इसलिए क्योंकि मैं अमीर कायनात का नौकर हूँ। जिस तरह मूसा को दरियाए नील में रास्ता मिला था उसी तरह इस मोची को दरबार में आने का रास्ता मिला। अब ये इसकी किस्मत समझिए या इमाम की मर्जी समझिए। वो अमीर का नौकर
बड़ी खुशी से आगे बढ़ा और कहता है इमाम मैं तोहफे लाया हूँ अमीर शाम के। तो इमाम उसे देख के कहते हैं रख दो। अब ये रख के सोचता है इमाम ने इसे कबूल किया या नहीं किया, बस कहा रख दो। ये भी तो नहीं कहा रख दो मैं ले लूंगा, ये भी तो नहीं कहा रख दो मैं नहीं लेता। अब ये सोचते ही कि कुम्मी मोची आगे बढ़ा और कहता है अस्सलाम वालेकुम या इमाम। तो इमाम उसकी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं वालेकुम अस्सलाम और फरमाते हैं जूतियां ले आए हो? तो वो कहते हैं जी मौला मैं जूतियां ले आया हूँ। तो इमाम कहते हैं पहना दो। अब शाम के अमीर का जो नौकर रहता है वो हैरान होता है, मैं खुद आके इमाम को कह रहा हूँ मैं तोहफे लाया हूँ और इमाम इसे खुद कह रहे हैं मेरे तोहफे को कहा रख दो, इसे कह रहे पहना दो, ये चल क्या रहा है? अब ये मोची इमाम के कदमों के पास बैठा और फरमाता है बड़ी धीमी आवाज से या इमाम मैंने तो जूतियां अंदाजे से बनाई है। तो इमाम मुस्कुरा के कहते हैं वो तेरा फन नहीं, वो तू मेरी इमामत पे छोड़ दे। अब जब उस मोची ने नालैन इमाम के मुकद्दस पैरों में डाली तो बराबर आई। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद ना कोई मंसूबा मर्तबा चाहिए, ना कोई मंसूबा मर्तबा चाहिए, बस मौला तेरा ही आसरा चाहिए, बस मौला तेरा ही आसरा चाहिए। देख के तख्ते हुकूमत, देख के तख्ते हुकूमत ये बोले हसन, देख के तख्ते हुकूमत ये बोले हसन ए भिखारी तुझे और क्या चाहिए? एक बार एक शख्स मौला अली के पास आता है और फरमाता है या अली मैं आपकी रियाया में से हूँ। इमाम उसे देख के कहते हैं वैसे तो पूरी कायनात मेरी रियाया है, वैसे तो पूरी कायनात मेरी रियाया है, लेकिन तू शाम से आया है। रोम के बादशाह ने शाम के बादशाह से कुछ सवाल भेजे, उसे नहीं आए। शाम में भी बड़े बड़े लोगों को नहीं आए, तुझे यहाँ भेजा, यहाँ पे भी बड़े बड़े लोगों को नहीं आए, तो उन्होंने तुझे मेरे पास भेजा है। वैसे सुन, दिल्ली से मेरे 2 बच्चे बैठे हैं, जिससे जी चाहे उससे पूछ ले। अब ये शख्स हैरान हुआ, ये सोचता ही रहता है कि शाम के बड़े बड़ों को नहीं आया, यहाँ पे भी आया तो बड़े बड़े लोगों को नहीं आया। इमाम अली ने भी बड़ी खूबसूरती से टाल दिया और कहते हैं बच्चों से पूछ लो। अब ये बच्चे हैं, ये जवाब दे या नहीं दे भी नहीं दे या नहीं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, कुछ कह तो नहीं सकता, बच्चे हैं। तो इमाम हसन अपनी जगह से उठते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं शरीयतों का मुकम्मल हिसाब लेता जा, शरीयतों का मुकम्मल हिसाब लेता जा, ज़ईफ़ ढूंढ के ला शबाब लेता जा, ज़ईफ़ ढूंढ के ला शबाब लेता जा। गुलाम ज़ादा नहीं मैं इमाम ज़ादा हूँ, सवाल ज़हन में रख जवाब लेता जा। अब ये शख्स घबराता है और कहता है इमाम आप सवाल और जवाब दोनों बता देंगे? तो इमाम कहते हैं हाँ, तेरा पहला सवाल हक और बातिल में कितना फासला है, हक और बातिल में कितना फासला है? उसका जवाब ये है हक और बातिल में सिर्फ 4 उंगलियों का फासला है। देखो, जो आंख से देखो वो हक है, जो कान से सुनो वो बातिल है। सिर्फ 4 उंगलियां आती है, 5वीं उंगली की गुंजाइश नहीं है। तेरा दूसरा सवाल जमीन और आसमान में कितना फर्क है, जमीन और आसमान में कितना फासला है? और उसका जवाब ये है जमीन और आसमान में सिर्फ इतना ही फासला है, सिर्फ एक मजलूम की आह और एक मोमिन की निगाह, इतना ही फासला है जमीन और आसमान में। तेरा तीसरा सवाल
تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بن ماں باپ کی پیدا ہوئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 1 حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا بی بی حوا، تیسرا حضرت صالح کا اونٹ، چوتھا موسیٰ کی عصا جو سانپ بنی تھی، 5واں وہ دمبا جو ابراہیم علیہ السلام کی ٹائم پہ آیا تھا، 6 ابلیس، اور وہ 7واں وہ کوا جس نے قابل کو دفنانا سکھایا۔ تیرا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب میں سخت چیز کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے سب میں سخت پتھر سے سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت بادل جو اس کا اندر سما کے چلتے ہیں، بادل سے سخت ہوا جو اسے دھکے مارتی ہے، ہوا سے سخت فرشتے جو اسے حکم دیتے ہیں، فرشتوں سے سخت جبرائیل جو فرشتوں کا استاد ہے، جبرائیل سے سخت ملک الموت جو جبرائیل کو مار دے گا، اور ملک الموت سے سخت موت۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ سب؟ اب دیکھیے وہ شخص گھبرانے لگا، اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اب وہ کہتا ہے امام بس اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں۔ ملک الموت تک بات پہنچ گئی، امام بس میں جا رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں نا 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 نا، جس بات کہنے کے لیے میں نے اتنی ساری باتیں کی وہ تو سنتا جا۔ جو دہر میں پھیلائے وہی نور جلی ہے، جو دہر میں پھیلائے وہی نور جلی ہے۔ اس دنیا میں ہے جس کا تصرف وہی ولی ہے، اس دنیا میں ہے جس کا تصرف وہی ولی ہے۔ وہ موت ہے جو ہے ملک الموت پہ قابض، اور جو موت کو مارے وہ میرا بابا علی ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسا ہی کوئی شہید ہوگا جسے غسل کفن 2 بار نصیب ہوا ہے۔ جی ہاں آزادارو، بی بی زہرا کی دل کا وہ چین جسے غسل کفن 2 بار نصیب ہوا ہے۔ کیا کیا ستم ہو گیا آل محمد پر، ابھی زینب کے بھائی کا جنازہ گیا ہی تھا کہ زینب دیکھتی ہے بھائی کا جنازہ واپس آ رہا ہے، اور بلکہ جنازہ خالی نہیں بلکہ تیروں سے تر ہے۔ بھائی نے بہن کو سنبھالا اور بھائی بہن مل کر تیر نکالنا شروع کیا۔ کیا حال ہوگا، کیا صبر ہوگا علی کے بچوں کا، کیا حال ہوا ہوگا آقا عباس کا، کیا بیتی ہوگی دل حسین پر۔ کچھ تیر زینب نے نکالے، کچھ عباس نے اور کچھ حسین نے مل کر، جس علی کی دور